तो हेलो पे केमी अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भल थे तो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण प्लस 3 5 सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आज तुम कोर पेपर 12 यूनिट 1 कौन अच्छी ना उपन्यास विषय अच्छे कौन ओडिया कथा साहित्य विकास क्रम विषय अच्छी तो पे से तुम यूनिट 1 संपूर्ण गोटे लंग क्वेश्चन आलोचना करा जो लंग क्वेश्चन की तुम कौन परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन की तुम एग्जाम आसी रिपीटेड क्वेश्चन गुट संपूर्ण भाव आलोचना करा तो पे आज भिडियो केवल लंग क्वेश्चन आलोचना करें ताहा ना लंग क्वेश्चन आलोचना करा भितर ही अनेक गोटे सर्ट क्वेश्चन बाहर जाऊँगी जमीन तुम 2 मार्क हो कि 1 मार्क हो कि 3 मार्क हो जदि आज गोटे पिला माने संपूर्ण भिडियो देखुची 1 2 3 एवं लंग क्वेश्चन सब गुड़िक डाउट क्लीयर हो तो चलते अधिक डेरी नगर भिडियो आरंभ करते उपन्यास संज्ञा और स्वरूप विषय आलोचना करें उपन्यास साहित्य आधुनिकतम विभाग तो निहत भाव जो उपन्यास गुड़िक बहुत प्राचीन काल अच्छी तो उपन्यास सृष्टि किपर भाव है तार उत्पत्ति किपर भाव है मुझे तुमको कह भिडियो फुल देख मनीष तार स्वाभाविक अनुभव को प्रथम लोकगीत लोक कहानी और पर वाक्य कविता माध्यम प्रकाश करता कौन प्रकाश करता ना मनुष्यर निजर मनोभाव को है सी निजर चालीचलन हो आचार व्यवहार है निज माने निजे आउ जनक विषय जहाँ भी किसी भावुला से किपर प्रकाश करुला ना लोकगीत लोक कहानी से प्रचलित होता लोकगीत मैंने कौन जो गीत कि मैंने प्राचीन काल माने जनक पाखर आ जनक पाखर जो माने लिखित रूप से नाला सी शुणिला आउ जन शुणिला तो सी आ 2 जन को कहला सेमती चलता देन साहित्य जो विकसित अवस्था मनुष्यर विभिन्न समस्या को नहीं प्रकाश पाई से कहानी और परिराइजर कहानी एवं लोककथार विभिन्न किंवदंती को ग्रहण कराइला केते ग्रहण करागला ना जेते साहित्य विकसित अवस्था बस माने हमर ओडिसा जेते साहित्य डेवलप हैला सेते ओडिसा विभिन्न प्रकार परिराइजर कहानी बा कोन जो फेरी टेल्स गुडा को एवं कथा लोककथार विभिन्न किंवदंती ग्रहण करा जाउतिला जेमती खाड़ाबंकर कथा तापर कौन अशोक शिलालेख इत्यादि अनेक सारा विषय को से ग्रहण करागला किंतु परे परे यहाँ को कहानी स्थान नूतन कहानी मते जन्म नहीं कौन ना आधुनिक मनुष्यर सुसमस्या को नहीं सामाजिक कहानी सृष्टि होता सुसमस्या मान कौन बुझ सु माने भल समस्या है आधुनिक मनुष्यर आधुनिक मान कौन वर्तमान जमी मनुष्यर अच्छी वर्तमान मनुष्यर जे सब भल है बा कौन भल भल एवं माने अनेक गोटे खराब समस्या गुड़िक अच्छी नहीं विभिन्न प्रकार कहानी सृष्टि है एवं यही कहानी मान मनुष्यर गोटे अवस्था ताले कौन ये कहानी गुड़िक हूँ मनुष्यर गोटे गोटे अवस्था तो मनुष्यर अवस्था गुड़िक ही यही कहानी माध्यम प्रकाश करा जाइए देखो गोटे मात्र आवेग प्रकाश कर समर्थ है मनुष्य जीवन पूर्ण प्रतिबिंब यही कहानी माध्यम देखा मिलता तो निहत भाव तो यही एवं समस्या भितर उपन्यास सृष्टि होता है उपन्यास सृष्टि केते ना उपन्यास मनुष्य जीवन प्रतिच्छवि आधुनिक मनुष्यर जीवन गद्य तापर कौन ना उपन्यास मध्य मनुष्य जीवन समाज एवं जीवन शिक्षा सभ्यता संस्कृतिर रूपचित्र देखा मिलता है पाश्चात्य नीतिर शिल्प विप्लव उपन्यास सृष्टि मार्ग प्रस्तुत करता सहित समय सहित ताल दे उपन्यास निजर कलेबर को समृद्ध करियोछि एवं वर्तमान साहित्यर विभिन्न विभाग अपेक्षा यह विभागटी मनुष्य और समाजर निकटवर्ती तार कौन अरे जदि गोटे पिला उपन्यासटी पढ़ी थाए तो निहत भाव से फिल कर कौन आम जो गल्प गुड़िक अच्छी है गल्प गुड़िक कौन थाए ना बहुत सर्ट रे लिखाई है सर्ट रे था सरी कि उपन्यास गुड़िक पूरा एत डिटेलिंग थाए तुम जो पढ़ मैंने केमी पवन बहुला से टाइम केमी परिवेश थिला है मैंने लोकटी कौन कहूला इत्यादि मैंने एत पूरा डिटेलिंग टाइप केमी तुम गोटे मुवी देखले जमी लगे ना से टाइप लगे उपन्यास पढ़ला बेले है माने हाँ देखु माने मनुष्य गोटे गोटे हाव भाव तार कथबार्ता चलीचल आचार व्यवहार सबू किसी माने गोटे तार रूपचित्र गोटे देखा मिलते उपन्यास माध्यम तापर तार संज्ञा जाना संज्ञा उपन्यास संज्ञा निरूपण कष्टकर उपन्यास आधुनिक जीवन जटिलतम दलील उपन्यास कल्पना कम वास्तवता व्यापक कौन उपन्यास सब कल्पना कम थाए और वास्तवता व्यापकता अर्थ कौन जो रियल लाइफ गुड़िक रियल जहाँ घटना गुड़िक आम देखुचु आम निजे अनुभव करुचु आम गाँ गंडारे कि सहर गुड़िक जहाँ सब समस्या गुड़िक अच्छी तो सबुड़ा उपन्यास माध्यम डायरेक्ट प्रकाश पाई है माने कल्पना कम जो विभिन्न प्रकार कल्पना माने कौन माने जोटा कि असत्य कथा कम वर्णना कराई बेसी तो सत्य कथा वर्णना कराई उपन्यास अभिधान अर्थ होची उप उप माने कौन समीप समीप माने कौन पे समीप माने होची जोटा कि निकटरे पाखरे है न्यास माने कथा वस्तु माने पाखरे थिबा कथा वस्तु को आम कौन कहीदेव ना उपन्यास कहीदेव बा कौन ना समीप वस्तु माने आम निकटरे थिबा विभिन्न प्रकार कथा गुड़िक तापर आसला पूर्णचंद्र भाषाकोश उपन्यास अर्थ होची उपकथा बा कल्पित कथा और पूर्णचंद्र भाषाकोश कौन कह ना उपन्यास अर्थ होची
ଉପକଥା ବା ଯେଉଁ ଆମେ କଳ୍ପିତ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛେ ହେଲା ତାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭରତମୁନି। ସେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦନମ। ତା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅର୍ଥାତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ନୋଭେଲ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ନୋଭେଲ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତ ଲାଟିନ ଭାଷାର ନୋଭେଲୁସ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ନୋଭେଲି ଶବ୍ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାର ନୋଭେଲ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନୋଭେଲ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କାଳ୍ପନିକ ଗଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଗଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା ହଉଥିଲା ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ନୋଭେଲ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାର କିଛି ଦେଖିବା ହେଲା ଯେଉଁ ମାନେ ଇଟାଲୀରେ ନୋଭେଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ କଥା ବା କାହାଣୀ। କଣ ଏଇଟା ଇଟାଲୀରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଗପକୁ ନୂତନ ଶୈଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମୀ କଥାକୁ ନୋଭେଲ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀ ନୋଭେଲ ଶବ୍ଦ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଏହାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିପାରିଛି ଏବଂ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ନୋଭେଲ କହିଲେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚନ କାହାଣୀକୁ ବୁଝାଉଥିଲା କି ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ବୀରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଆବିର୍ଭାବ ପରିମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତପ୍ରୀତି ସହିତ କଣ ନା ଅଶରୀରତ୍ୱ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ରୋମାନ ବା ରୋମିଓ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୋମାନ ଶବ୍ଦରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ରୋମାନ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ରୋମାନ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ରୋମାନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଯାହାକି ବୀରତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବା ସେହିପରି ଏହାର ପରିସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସାମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦଟି ନୋଭେଲ୍ସକୁ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଆଧାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଅନେକ ସାରା ମାନେ କଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟରେ ଅନେକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଉପନ୍ୟାସ ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ କଣ ହେନେରୀ ଜେମର ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତମର ହେନେରୀ ଜେମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ନୋଭେଲ ଇଜ ଏ ପାର୍ସନାଲ ଏଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଅଫ ଲାଇଫ। ସେହିପରି ହଟନ କହିଛନ୍ତି ହଟନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ନୋଭେଲ ଇଜ ଏ ୱାର୍କ ଅଫ ଫିକ୍ସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଏ ଗୁଡ ଷ୍ଟୋରି ଏଣ୍ଡ ୱେଲ କଣ ଡ୍ରାଉନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ କୃତି ଯାହା ଏକ ଭଲ କାହାଣୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କିତ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାରି ରଖିଥାଏ ହେଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାପରେ କଣ ତୁମର ମିଥୁ ଆର୍ନଲ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ମତ କଣ ନା ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଜୀବନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ତମର E.M. ଫଷ୍ଟର ସେ କଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନୋଭେଲ ଇଜ ଏ କଣ ହେଲା ତମର ଏ ନୋଭେଲ ଇଜ ଏ ଫିକ୍ସନାଲ in prose of a certain extent. The extent should be not less than କେତେ ନା 15,000 word। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଗଦ୍ୟରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କଥା ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ ନା 50,000 ଶବ୍ଦରୁ କମ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେବେଳେ ତୁମର ଏଜି ୱେଲ୍ସ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ। ତାପରେ ତୁମର କଣ ରାଲ୍ଫ ଫକ୍ସ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ କାଳ୍ପନିକ ଗଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ମଣିଷର ଜୀବନର ଗଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷକୁ ନେଇ ତାକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ କଳା। ସେହିପରି ତୁମର ଟାଇଟଲଫ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ହାସ୍ୟ ଓ କରୁଣ ରସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଉପନ୍ୟାସ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଗଲା ଟ୍ରାଫର୍ଡଙ୍କ ମତେ ତାପରେ କଣ ନା ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ मैं उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। डॉक्टर विभूति पट्टनायक से कौन कहते ना उपन्यासर जन्म कौन से आकस्मिक दुर्घटना नुहे सप्तदश अष्टादश शताब्दीर शिल्प विप्लव एक सीमित मध्यवित्त श्रेणी सृष्टि मुद्रायंत्र प्रचलन श्रम क्षयिष्णु राजतंत्र और सामंतवादर प्रभाव व्यक्ति स्वतंत्र और नारी मुक्ति आंदोलन पथर एक नूतन साहित्य शिल्पर जन्म लगी पथ परिष्कार कर परिवर्तित अर्थनैतिक सामाजिक व्यवस्थार सांस्कृतिक चेतना को भावराज्य रूप देवाई नाटक काव्य महाकाव्य और कहानी प्रवृत्ति पूर्वतम साहित्य शिल्प जेते बेले पर्यंत नुहे बोली मन है
ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ବା କ'ଣ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଉପନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନୋଭେଲ୍ସକୁ କାହାଣୀ, ମରାଠୀ ଭାଷାରେ କାଦମ୍ବରୀ, ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ନକଲି କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଭାଗ। ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦେଶରେ ରେନେସା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରେନେସା ପରେ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲା ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ରୂପରେଖ ପ୍ରଥମେ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଜନିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେବାରୁ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ଶ୍ରମ ଅପନୋଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସର ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞାମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ସାଧାରଣତଃ ଉପନ୍ୟାସ ଯେ ଜୀବନର ଏକ କଳା ତ ଏହି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନର ହାସ୍ୟ ହସକାନ୍ଦର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ବିପୁଳ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଏହାର ପରିସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରେନେସା ଫଳରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ତା ପାଇଁ ନୂତନତା ଆଣିଦେଲା ଏବଂ ମଣିଷର ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ଚଳଣି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଭଗବତ ବୋଧ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରି ରେନେସା ମଣିଷ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତା ନଗର ଜୀବନ ଗ୍ରାମ ବୃତ୍ତିରୁ ପଳାୟନ ଯୋଗାଯୋଗର ବିକାଶ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଛାପାକର ଓ କାଗଜର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ମଣିଷର ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ମୃଦ ବିପ୍ଳବ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଉପନ୍ୟାସ ସେହି ଜୀବନର ପରିଭାଷା ସଂଘର୍ଷ ଓ କ'ଣ ନା ସଂଘାତର କାହାଣୀ ସ୍ୱରୂପ। ଉପନ୍ୟାସ ମାନବ ଧର୍ମୀ ଏହା ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ବା ଘଟଣାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପରି ସଂଘାତ ଧର୍ମୀ ଠାରୁ ଏହା ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେଉନା କାହିଁକି ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର କ'ଣ ନା ଆମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଔପନ୍ୟାସିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପରୋକ୍ଷ ଦୁନିଆର ଦର୍ଶନ ତାର ପାଠକମାନଙ୍କୁ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଯୌଥ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନାଟକୀୟତା ଉତ୍କଣ୍ଠା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ଧର୍ମିତା ସେହିପରି କ'ଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଓ କାବ୍ୟ କବିତାର କାବ୍ୟିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଉପନ୍ୟାସ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ କେବଳ କଳେବର ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାବନା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସ ଘଟଣା ବହୁଳତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଜୀବନଧର୍ମୀ କଳା ସମାଜର ବହୁମୁଖୀ ଦିଗକୁ ଏହା ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାସ୍ତବମୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ। ପରିବେଶ ଉପନ୍ୟାସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସର ମର୍ମବାଣୀ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ। ଉପନ୍ୟାସର ଭାଷା ସରଳ ସର୍ବଜନବୋଧ ହେବା ଉଚିତ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଉପନ୍ୟାସରେ ସବୁ ଧରଣର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପରିସର ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ନାଟକୀୟ କାବ୍ୟିକ ତଥା ଲୋକମୁଖର ଭାଷା ହିଁ ଉପନ୍ୟାସର ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମକଥନ ଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ବା ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀ। ଆତ୍ମକଥନ ଶୈଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବସ୍ତୁଟି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶୈଳୀ ବିଶେଷ କରି ସାମାଜିକ ଓ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କାହାଣୀଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ପତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶୈଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଔପନ୍ୟାସିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୂଳକ ଅଥବା ପ୍ରାମାଣିତ ପଦ୍ଧତିରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଔପନ୍ୟାସର ନାମକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଟି ଦିଗରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କଥାବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚରିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଭାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା।
ସରି ତୁମର 2 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ହଁ କଥାବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆବାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପନ୍ୟାସର କଳେବର କାହାଣୀ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଚରିତ୍ର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସ ସମାଜର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କାଳଖଣ୍ଡ ବିପ୍ଳବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦର୍ଶ ଅବକ୍ଷୟକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତ ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।